सच्चिदानन्दरूपने सस्नेहकेदारमे सत्ताय मार्गं तेळिच्चिडुक सत्यस्वरूपा विभो नी सच्चिदानन्दरूपने ജീവിതനൗക തുഴഞ്ഞിടാനായി ദേവാവരമരുളൂ ഭുവനൈക ശാന്തിതൻ പൂന്തെന്നൽ വീശാൻ ഭുവനേശ്വര കൈതൊഴാം നീ സച്ചിദാനന്ദരൂപനേ. In the end, it is not the years in our life that matters. It is the life in our years. Good morning, one and all. Today, we have gathered here to mark the inaugural ceremony of our association for the academic year 2020-21, Zoella. Another auspicious moment of today is the hosting of Cinema Inna, a talk on modern cinema. Now, let me take the time to invite each and every one of you to this virtual gathering. Firstly, I welcome our dear principal, Dr. Tina Anna Thomas, our HOD, Dr. Ria Susan Scalia, and most importantly, our chief guest, Dr. Rajesh James and Mr. Josie Joseph. Mr. Josie Joseph is an associate professor at the Department of English of SB College, Changanasheri. He is a renowned critic, academician and theoretician. He is also the author of numerous online columns on Kochi Post and on Manorama. We heartily welcome you, sir, to our function. Next, I welcome our guest, Dr. Rajesh James, who is an assistant professor at the Department of English in SH College, Tevara. He is also an established documentary filmmaker with a PhD in film studies. We once again welcome you, sir, to this gathering. And finally, a word of welcome to my family. Dear teachers, my classmates and juniors, I welcome you all to be a part of the ceremony. Now I invite Anne-Marie Bernard for the presidential address. Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. Respected dignitaries and my dear friends, today marks the beginning of a new journey. In the current situation, we may find our horizons curtailed. But thanks to the modern technologies, we have the option of expanding them as we choose to turn every obstacle into opportunities and possibilities. As we know, so far we have conducted quite a good number of programs. From the month of April, we have started with our departmental activities. There are several webinars based on different topics, interdepartmental and intra-departmental competitions, videos based on lockdown activities and Girl Child Day celebration, Gandhi Jayanti celebrations through Google Meet, and many other programs. And there is a long way to go. Just explore yourself and be like a rainbow. Stay united. No one can play a symphony. It takes a whole orchestra to play it. Yes, work together and stay together. Let's achieve our goals. Thank you. Dear Dr. Ria Susan Scalia, my beloved colleagues and my darling students of the Department of English. I'm extremely happy to be here today as we inaugurate your department's association activities for the new year, even though the year has already started. I understand that you have chosen that magical word with its wonderful connotations, Zoella, which means to live. That name is certainly very special for us, especially because of the subject that we deal with, the subject that we study and the subject that we teach and the subject that we so admire. As you might have noticed as students of literature, that there is that contemporary feel to literature, even though we might be dealing with
literature from the past, it still has a contemporary feel to it. That is because it is an all expansive, all encompassing area, and it is almost amorphous, as we can see today. And when I understand that first year students are also listening to me, I can envision and see their wonderful journey, which is going to last for another 3 years, maybe even more in my mind. I can certainly vouch for themselves that they are all going to be excellent cinematic storytellers in future once they have finished their graduation program. I say that we are rather special people because of the fact that we deal with people living through different eras as we study literature from Chaucer up to the present time. We also are so very special in the sense that we sometimes study gender fluid novels, we read them, we meet with characters that have no gender markers to refer to them. And I'm sure that your contemporary students who might be studying other subjects, certainly if they talk to you, would be so surprised and shocked to realize that you are dealing with subjects and themes which are certainly futuristic. When you tell them that you have this concept of things as non-binary, again that will be an eye-opener to them, because that is the only way by which they can understand the world. So our modes of perception are completely different from the rest of the students who study in the same college. Looking back at my 30 and more years of teaching, I can certainly tell you that we develop over the course of years of studying and maybe teaching literature a special sense of sensitivity, a special sense of empathy that students and people always gravitate to. And that has always been my experience, and I'm completely honest about it. So again, when I look at life in general, I'm being slightly philosophical over here, especially because I know that this would be the last time that I'm making a speech of this kind to students of literature from BCM College, and that's the reason why I am becoming slightly philosophical, no other reason. So when I look at life in general, especially because when I look at other teachers in the college, I understand that I am the senior most teacher in the college. So when I look at life in general, I find that there are these thin lines that connect the past with the present, that connect the present with the future. And most people would struggle to differentiate these thin lines. For them, the past is eternally the past. It has no fluidity at all. It doesn't encroach into the present. But for us, it is actually quite a different phenomenon. It is always a stream of consciousness, way of us internalizing thoughts. Then there is always the merging of the past, the present, and the future when we think. And again, that is another wonderful aspect of studying literature. And these thin lines that we are able to differentiate, demarcate, at the same time, we are able to blend them all together, and that makes our lives special again. I can just go on and on, but then I don't want to do that, because I've got my students from third M1 here, third M2 here, and they've been, ever since June 1st, they've been listening to me over and over again, one lesson per day. And I'm sure I have told them all that I wanted to tell them, even though I had been teaching them Shakespeare's King Lear and recently post-colonial theory. So I don't want to just go on and on.
there are a whole lot of ideas coming into my mind, but certainly I would like to stop with a quote from one of the most lovable of all poets that I have ever encountered, and her name is Carol Ann Duffy. So Carol Ann Duffy writes about her English teacher, and as you guess, that's the reason why I love this extract, or I love this quote. You sat on your desk, swinging your legs, reading a poem by Yeats to the bored girls, except my heart stumbled and blushed as it fell in love with the words, and I saw the tree in the scratched old desk under my hands, heard the bird in the oak outside scribble itself on the air. I have enjoyed falling in love with literature. The quote is over, the rest is my concluding lines. I have enjoyed falling in love with literature all the time. Ever since I had started listening to stories narrated by my maternal grandfather, which must have been at the age of 5, I think. That was when, the first story that I can still remember. Of course, you might be surprised, but he had told me the story of King Lear in a way that a child would understand it, and I have never forgotten that story ever afterwards. So ever since that day, I have enjoyed falling in love with literature over and over again. And certainly I can assure you that it's not a process that gets over the minute you acquire the degrees that you would want to in life. It just goes on and on forever. So let me wind up by saying hats off to literature, hats off to teaching, and also hats off to the Department of English of PCM College. So let me say that magical word again, Zoella, and long live the Department of English. Thank you. Good morning, everyone. Respected Professor Josie Sir, Dr. Rajesh James Sir, colleagues, and my dear students. This is a very special day for the Department of English as we officially inaugurate our association Zoella. This is a very special year as we are doing our inauguration online. However, the jubilant spirit of our students cannot be belittled by any means. They have conducted it so well that instead of one chief guest, they managed to get 2 chief guests. On behalf of the English Association, I welcome Professor Josie Sir and Dr. Rajesh James Sir to our midst. This year, the association is named as Zoella, which means to live life. The programs of our association had already been started right from the month of May as webinars, Smriti, then lockdown activities, and a certificate course under the initiative of our students. I use this opportunity to congratulate the association president, Ms. Anne Mary Bernard, the secretary, Akshara Sabu, and the treasurer, Sanika Sajan, for conducting all the programs very efficiently. They have made use of the digital platform and social media to telecast their programs. I use this opportunity to congratulate the class tutors of Model 1 English, Model 2 English, and Model 3 English, Dr. Nitya Mariam John, Ms. Minu Alex, and Ms. Haripriya. Our students have become very active online and offline, and I wish and pray that we will be able to meet each other before this coming semester. And also, my belief is that we will be able to conduct our prestigious Fest Celebration 2021 and Vox Pop 2021. On this occasion, I wish you all good luck and may our association be prosper forever and ever. God bless. Thank you.
Of all the gifts bestowed on man, the gift of oratory is said to be the greatest. Having had this wonderful opportunity where I could nurture the desire to speak in another peer was definitely a blessing. My first experience as a teacher thrills me and also heights my consciousness if my students grasp well what I convey. This experience has caused me immense pleasure, and I believe that this could fetch sweet earnings even for charity if proceeded at a greater level. Working as a team, we take efforts and keep the time and cooperate. EduLead has almost 90 students from various departments and years of study. I want my students to bake with ease and create a warm bond both with food and the team. We look forward in creating a fun and flavorful experience for everyone. Myself, Krishna Saju. I am an undergraduate student in the Department of English at BCM College, Kottayam. I would like to introduce and welcome the distinguished guests of the day, Mr. Josie Joseph, Associate Professor, Department of English, SB College, Chenganasheri, is a bilingual writer, public speaker, and translator. He is an active presence in the academic and cultural circles of Kerala. His area of specialization includes Shakespeare studies, 20th century British poetry, literary theory, cultural studies, life writing, and translation. He has presented numerous research papers and got many of his research articles and essays published. He is a columnist in online Kochi Post and on Manorama. Sir, I welcome you to this event. Now, I invite Dr. Rajesh James, who is Associate Professor in the Department of English, SH College, Devara. He is an award-winning documentary filmmaker and film researcher. He was awarded the prestigious Reward Vodia Award for Best Emerging Filmmaker India in 2017. His documentary Naked Wheels won K.F. Patel Unity in Diversity Award for Best Documentary Shot at Kashish International Queer Film Festival, Mumbai in 2017. He was also awarded P.K. Rossi Puraskaram for Best Documentary 2016 by Kerala's Tri Padana Kendram, Government of Kerala at International Best Documentary Award at Feminist Film Festival Kerala 2016. His films are nominated for Best Documentary Awards at Tasveer, South Asian International Film Festival, Seattle, USA, and New York Indian Film Festival in 2018. He has directed documentary films like In Thunder, Lightning, and Rain 2018, Naked Wheels 2017, and Zebra Lines 2014. He is widely traveled, including USA, UK, Spain, Italy, Hungary, Greece, and Malaysia. He is also a visiting faculty at various universities in India, such as Department of Visual Communication, Pondicherry Central University. Sir, I welcome you to this event. It is an honor to have you both with us conversing on different aspects of filmmaking and reception today. Over to you. Thank you. Thank you. Just a small correction. I'm no longer a columnist with Onmanorama. I used to write for them earlier, and I also used to write for Kochi Post. That's one correction from my part. And then I just want to add a point about Rajesh. He's also the winner of this year's Kerala State Award for the best documentary. So he is a film award winner for this year as well. Okay, so now for this conversation, shall I start off, Rajesh? Yes, sir. So this is going to be a freewheeling conversation. We have not set any agenda or any theme or topic as such. So Rajesh is a filmmaker, as you just heard. He's a professional filmmaker. And so we'll probably look at the topic from the perspective of a filmmaker as a member of the industry, I would say, even though he is at the moment focusing on documentaries.
But I think it's only a matter of time when he would explore other formats. Not that doing or making documentary alone isn't a good thing in itself. Certainly, you have some of the greatest filmmakers in the world who've made only documentary films. So Rajesh is, somebody who we all will hear a lot more in the years ahead. I'm sure about that. So he will probably approach this topic from a filmmaker's perspective. I want to look at it from, say, a spectator's perspective, maybe an educated viewer. I love to watch movies. I watch a lot of movies, and for the last 2 decades, I've been a regular at IFFK Trivandrum. But Rajesh, the kind of movies I prefer to watch at IFFK are not these, award-winning movies or necessarily the celebrated movies. My preference is to watch the contemporary movies. I just want to know how the world lives. And for me, the best way of, knowing how the world lives is to watch movies from across the world, in different languages and cultures. So I always make it a point to watch the movies that were released that particular year, or maybe at the most, the year before. So maybe to start off this conversation, maybe we can just think of the media message. Cinema, how far is it an art form? How far is it, say, an industrial product or a capitalist product? So maybe we can just think about this question to start off this conversation. What do you think? How do you look at it? Yes, sir. Very interesting question, a very difficult question. In fact, I think we just think together. I think this is the best way to address this issue, because people, critics, filmmakers, they're trying to address this issue maybe at least from the beginning of cinema, right? And I also have some addition to what Joshi sir said. I'm not an associate professor primarily. I'm just an assistant professor. Then the other part is, in fact, I also have a very personal, connection with Joshi sir. In the sense, I always look at him, the way he speaks, especially his public speeches and his interactions are all very inspiring for us. As a young student of literature and cinema, we always look at you, sir. So in that sense, it's very, a pleasing moment for me. Immensely pleasurable moment for me to be with you and talk about cinema, which a medium which I love so much. So I also thank the organizers for giving me a chance to be with Joshi sir and friends in this particular format. And I thought, let us, as you said, let us begin with this very, very complicated question, whether cinema is an art form or whether this is a popular medium which usually used to derive money from it. In fact, if you look at the history of cinema, it came because of some industrial perspective, in the sense it was primarily became a huge popular medium because Edison has looked at it from a commercial perspective. That's why the Lumia brothers saw its business possibilities and they exhibited films across the world. That is how it all originated. I mean, the medium became so popular. But after some time, I think with the Russian filmmakers like Eisenstein, the state looked at it as a potential propaganda medium, and that is how different streams of filmmaking came into it. So after that, I think you could see certain filmmakers who look at this as a commercial thing, as well as you could see many other filmmakers who look at as an intimate medium which expresses the inner side of a being. For example, I always look at the films of Taktyavarti. You have seen his films, sir, I believe, right? He imagines cinema as a medium
which addresses one's own confusion, one's own memory, one's own mind. That is how he imagines. It's almost like somebody talks to oneself, right? ഒരാളോടുള്ള നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയമായിട്ടാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് അങ്ങനെ സിനിമയെ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അതേസമയം there are people, there are filmmakers, there are industrialists who look at this as popular. And I personally look at cinema as a medium which can express my mind, my thoughts, my inner thoughts. വേറൊരു മീഡിയത്തിൽ കൂടി എനിക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മീഡിയം ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ സംതിങ് ഐ ക്യാൻ കൺവേ ത്രൂ ഒരു മീഡിയം. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഫാക്ട് ഈ ഡെലൂസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നതും ഇറ്റ് കൻ ഫ്രീസ് ടൈം. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് തർക്കോസ്കിയുടെ സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീഡിയം ടൈമിനെ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സിംബോളിക് മീഡിയം ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെറ്റഫോറിക്കൽ മീഡിയം എന്നാണ് അദ്ദേഹം. അതിന്റെ ഒരു ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇസ് നോട്ട് ലിമിറ്റഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് അതിന്റെ മീനിങ് ഇത് അൺഡിസൈഡബിൾ. നമുക്കൊരു എന്താണ് പറയുക, ഫിക്സഡ് മീനിങ് സിനിമയിൽ പറ്റില്ല. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് യു ഹാവ് സംബഡി ലൈക്ക് തർക്കോസ്കി ഓൺ ദി അതർ സൈഡ്. യു ഹാവ് ഓൾസോ very popular commercial filmmakers, like who make 1 or 2 or 3 films. They make money. For example, Malayalam context, where do you place a film like Puri Murugan at one hand? Where do you place Adu's film on the other side? So I don't think Adu makes film for any business or commercial purpose. But on the other hand, a film like Puri Murugan or just Puri Murugan came to my mind. So, but ആഫ്റ്റർ സം ടൈം, ഒരുപക്ഷെ കുറെ കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുതിയ തലമുറ എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് സിനിമകളെ നോക്കിക്കാണുന്ന വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യമാണ്. ഇൻഫാക്ട് ഈ മിഡ് നൈറ്റ് ചിൽഡ്രന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സാർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ സൽമാൻ റുഷ്ദി ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, വെദർ ബി എ നോവൽ ഓർ എ സിനിമ ഓർ വാട്ടെവർ, ആ ആർട്ട് വർക്കിന്റെ ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിന് പുറത്തേക്ക് അതിന് വളരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് അതിന്റെ ഈ മിഡ് നൈറ്റ് ചിൽഡ്രന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് 2 decades ഇറ്റ് ഇസ് സക്സസ്ഫുൾ. ഓൾസോ എമർജൻസിയും ഇൻഡിപെൻഡൻസും പാർട്ടീഷനും ഒക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും 81 ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള 91 ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദ വർക്ക് ഹാസ് ഗ്രോൺ ബിയോണ്ട് ഇറ്റ്സ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. പക്ഷേ മേ ബി ആഫ്റ്റർ 50 years 100 years എങ്ങനെ ആളുകൾ ഈ വർക്കിനെ നോക്കിക്കാണും? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രേസ് ഉണ്ട്. ഐ വോണ്ട് ബി ദേർ ടു സീ ദാറ്റ്, ബട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമയെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർക്കിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ. ഐ തിങ്ക് സിനിമയ്ക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ, ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് ഫിലിം ഓൺലി ഫോർ കേറ്ററിംഗ് ഓൺലി ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓഡിയൻസ്, ഐ എം നോട്ട് വെരി ഷുവർ വെദർ ദി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ് അവർ അതിനെ എങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഐ എം നോട്ട് വെരി ഷുവർ. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഷുഡ് ഓൾസോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീഡിയം ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില സ്പെസിഫിസിറ്റീസ്, പെർട്ടിക്കുലാരിറ്റീസ്, ഐഡിയോളജിക്കൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി സ്റ്റിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഐസൻസ്റ്റൈൻ. വി നോ ദാറ്റ് അയാളുടെ സിനിമകളുടെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അറിയാം, ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിച്ചതെന്നറിയാം, അതിന്റെ പേർപ്പസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ഐസൻസ്റ്റൈൻ, അയാളുടെ ബാറ്റിൽ ഷിപ്പ് പൊട്ടംകിൻ പോലുള്ള സിനിമകളെ കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും പറയും. Even a film like Citizen Kane, Orson Welles സിനിമകളെ കുറിച്ച് everybody speaks about it, right? Although ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ സിനിമയാണ്, ഒരു പ്രത്യേക ഹോളിവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സിനിമയാണ്. അതേസമയം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ബർത്ത് ഓഫ് എ നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഹോളിവുഡിനെ ഹോളിവുഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ള സിനിമയാണ്. We talk about it, but these days from നമ്മുടെ ഒരു കോണ്ടംപററി കോണ്ടെക്സ്റ്റില് അതിന്റെ how it portrays the blacks എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് a film which celebrated a particular cult at a particular period maybe പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല. ഇൻഫാക്ട് the same issue is also applicable to art films too, right? ഇപ്പം അടൂരിനെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ വായിച്ച പോലെ ആയിരിക്കില്ല പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾ റീഡ് ചെയ്യുക. I think and there is also gradation inside its film, right? Somebody says of course this sounds more close to us than the other film. അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫാക്ട് ഐ ഹാവ് ദ സെയിം ക്രൈസിസ് വിത്ത് അരവിന്ദൻസ് ഫിലിം. ഞാനിപ്പോ ഒരു റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ കാസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് I found certain films slightly
problematic. ആ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ആംഗിളിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ചില സിനിമ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിദംബരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് അരവിന്ദ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല സിനിമകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ഈ റെപ്രസെന്റേഷണൽ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ആംഗിളിൽ കൂടി റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ സിംഗിൾ ആൻസർ ടു യു, ബട്ട് ആസ് എ ഫിൽം മേക്കർ ഡോക്യുമെന്ററീസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് വൈ ഐ ഡു ഫിലിംസ് എന്നുള്ളൊരു വലിയ ചോദ്യം, ഒരു ഒരു എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ചോദ്യം ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൈ ഡു ഐ മീൻ? എനിക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഐ ആം ഡൂയിങ് എ ജോബ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നു. സോ വൈ ഡു ഐ ഫൈൻഡ് ടൈം ആൻഡ് മേക്ക് ഫിലിംസ്? ഇതൊരു പക്ഷേ എന്താണ് പറയാ, നമ്മൾക്കൊരു ഐ ഓൾവേസ് കുട്ടികൾ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഐ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് my attempt of making my stamp here to register the fact that I was here. എന്റെ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് ഐ ഷുഡ് രജിസ്റ്റർ. അത് ആ ഒരു ഇന്റൻഷനൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഐ ഷുഡ് ലീവ് സംതിങ് ഹിയർ ബിഫോർ ഐ ഗോ, ബിഫോർ ഐ വാനിഷ് എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് നമ്മുടെ പുറകിലുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ വോണ്ട് ടു അഡ്രസ് മൈ കൺഫ്യൂഷൻ, my struggles. Okay, maybe apparently I will be a very fine person, but I am a person full of contradictions and paradoxes. Lot of issues ഉണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അങ്ങനെ. അപ്പൊ അതിനോടൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എൻഗേജ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഐ തിങ്ക് ഈ മീഡിയം ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് ഇതൊരു പലതരം മീഡിയത്തിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ്. ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്ററി ഒത്തിരി ഫേവറേറ്റ് മീഡിയം ആകുന്നത് അതിന്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയാണ്. It doesn't have a market dimension, it doesn't have a money dimension to it. But at the same time, what I'm trying to say is this: when you very feature film edukaanengil, you need to compromise certain things. Maybe your independence, your fantasies or whatever. Ningalde chala imaginations ഒക്കെ sacrifice ചെയ്യേണ്ടി, because you're working for a firm, you're working for somebody in mind. But this medium, നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളുക, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യകാല സിനിമകളൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്റ്റഫർ നോളനൊക്കെ, ഞാൻ എന്റെ റിസർച്ച് അയാളുടെ സിനിമകളാണ്. അല്ല ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ സിനിമകൾ, മെമറ്റോ വരെയുള്ള സിനിമകളൊക്കെ സെൽഫ് ഫണ്ടഡ് ആണ്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫിലിംസ് ആണ് പരമാവധി. അപ്പൊ അയാള് ഭയങ്കരധികം ഒരാഴ്ച വരെ വർക്ക് ചെയ്യും, ആ കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ സിനിമ എത്തുന്നത്. പക്ഷെ മെമന്റോയെക്കാളും എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള സിനിമ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഡൗട്ട്. ക്രിട്ടിക്സ് വേരി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിൽ പോലും അയാളുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സിനിമയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന ഒന്ന് സിനിമയാണ് മെമന്റോ. സോ വലിയ ഹാർഡ്ഷിപ്പിൽ കൂടിയും സ്ട്രഗിളിൽ കൂടിയും ഒരു ഫിൽം മേക്കർ ആവാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഡിസയർ അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹി ബിക്കെയിം ആൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫിൽം മേക്കർ. വലിയ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമകളൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ മെമന്റോയുടെ ആ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല മറ്റുള്ള സിനിമകളിൽ. ഇറ്റ്സ് വെരി പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ. മേ ബി somebody who watches in very seriously will find some other films will be better than this. But anyway, critics in general agree that this is one of his gestures. Anyway, so അതുകൊണ്ട് it's very difficult to answer your question. And I think എല്ലാവർക്കും ഈ രണ്ടൊരു ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. Whether you should start with a famous quote, whether you should sacrifice your existence for essence sake എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങളുടെ ഒരു എസെൻഷ്യൽ സെൽഫിന് വേണ്ടി, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പൊസിഷനാണ്, നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എസെൻഷ്യൽ സെൽഫിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം. പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ കലാകാരനെ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുക, ഒറ്റുകൊടുക്കണമോ? ഇൻഫാക്ട് ജോൺ അബ്രഹാം ഒക്കെ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. ഐ തിങ്ക് ജോസി സാറിന് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ വിഷയം അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഐ തിങ്ക് ദി ഓഡിയൻസ് ഷുഡ് നോ. സാർ റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഹാരി സാറിന്റെ കൂടെയാണ്. ആൻഡ് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഈ അക്കാഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരുപക്ഷെ ഫിലിം സ്റ്റഡീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഹാരി സാറാണ്. ഇൻഫാക്ട് എന്നെ പോലെ ഒരാൾക്കൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു അധ്യാപകനായി കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് മൈ ഗ്രേറ്റ് ലോസ്. ഞാനൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഹാരി സാറ് ഹാരി സാറിന്റെ ആ സൂപ്പർ കാലഘട്ടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടൈമാണ്. ബട്ട് എനിവേ ജോസി സാറൊക്കെ ഹാരി സാറിന്റെ കൂടെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് വളർന്നു വന്ന ആളുകളാണ്. ഹാരി സാറിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. സോ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു സജഷൻ ഇതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കേരളത്തിന്റെ ഒരു അക്കാഡമിയിൽ ഒരു പക്ഷെ ഹാരി സാറിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2000 ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി 2010 ശേഷമൊക്കെയാണ് സിനിമ ഒരു സീരിയസ് മീഡിയം ആണെന്നുള്ള ഒരു
ഇതുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. So I think it would be very nice to hear from you what is your experience with Harisa. And Okay. I'll come to that. Before that, I want to respond to some of the statements you made. Very interesting observations. Only സാർ ഇത് വളരെ റാൻഡം ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. It's not a very എനിക്ക് വേണ്ട, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടം അതാണ്. വേണ്ടാതെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പോട്ടെ ഈ കോൺവെർസേഷൻ. ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ പിന്നീടായിരിക്കും തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ. ദാറ്റ്സ് എ മൂവി വെദർ its real worth or maybe it awaits an audience. ഇത് എല്ലാ ആർട്ട് ഫോമിനും ബാധകമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. ലിറ്ററേച്ചറിനും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. യു കോട്ടിങ് സൽമാൻ റുഷ്ദീസ് മിഡ്നൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ. ഇത് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ഷേക്സ്പിയറെ കുറിച്ചുള്ള എസ്സേയിലെ പ്രെഫസിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ്. 100 കൊല്ലമാണ് ജോൺസൺ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇറ്റാലോ കാൽവിനോ വൈ റീഡ് ദ ക്ലാസിക്സിലും ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ക്ലാസിക് എന്ന് പറയുന്നത് text that is not finished telling us what it has to say എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പിന്നെയും ഇതിന് പുതിയ പുതിയ സംഗതികൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാലത്ത് എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിരുന്ന ഒരു സംഗതി പിന്നീട് കാനോണിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാം, ക്ലാസിക് ഒരു സംഗതി ആയിട്ട് മാറും. ഇപ്പൊ ഷേക്സ്പിയർ ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. ഷേക്സ്പിയർ ശരിക്കും പക്ക എന്റർടൈനറാണ്. പുലിമുരുകനായിരുന്നു ഷേക്സ്പിയർ. ആളുകൾക്ക് പണം മേടിച്ചിട്ട് അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള സാധനം രാജാക്കന്മാരുടെയും പട്ടാളക്കാരുടെയും ഒക്കെ കഥകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മെലോഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടും ഏതെല്ലാം ചേരുവകൾ ചേർക്കാമോ അതൊക്കെ ചെയ്തു. ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ഹി ഹാഡ് ദ സുപ്രീം ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് പോയറ്റിക് അട്രൻസ്. സോ ഹി ഓൾസോ ഫ്യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ ഇമാജിനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനവും പിന്നെ ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എക്സ്പ്ലോറേഷന്റെ ഒരു സാധനവും കൂടെ അവിടെ കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഇത് പോപ്പുലർ ആർട്ടായിരുന്നു. ഷേക്സ്പിയർ ചെയ്തത് പോപ്പുലർ ആർട്ടാണ്, മാസ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നീട് അത് ഇത് വേറെ സംഗതിയായി മാറിയതാണ്, കാനോണിക്കൽ ക്ലാസിക്കൽ ഒരു സാധനമാണ്. ഇപ്പോ തർക്കോസ്കിയുടെയും ഐസൻസ്റ്റൈൻ്റെയും ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ 100% എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് ആളുകളെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചാപ്ലിൻ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ കോപ്രായങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സിനിമ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ് അല്ലേ ചാപ്ലിന്റെ ഈ പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ മൂവിങ് ബോഡി ഓഫ് ദ ഇമേജ് എന്നുള്ളത്. ഒരു മൊബൈൽ ഇമേജിന്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി അത് ഭയങ്കരമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പുലിമുരുകനും ഒരു പക്ഷേ നാളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ പിള്ളേർ പഠിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഈ സിനിമ ആളുകളെ ഇത്രയധികം ആകർഷിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം വരും. the so-called semiotics of popular art. So what is it that I couldn't stand that movie, honestly. I did not watch it in the theaters, in the movies. I watched it on TV and it was so difficult for me to sit through that movie. It was unbearable for me. But this is something that I also wonder at. What is it that attracted people in പുലിമുരുകൻ, especially the youngsters? അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ കാഴ്ചാനുഭവങ്ങളോട് ഓർക്കും. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജയൻ മരിച്ച ദിവസമായിരുന്നല്ലോ. 40 വർഷം ആയി ജയൻ മരിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ജയൻ മരിച്ച അന്ന് ഞാനിരുന്ന് കരഞ്ഞ് ഞാൻ ഓർക്കും. ജയന്റെ സിനിമകൾ ഇന്നിപ്പോ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു 4-5 സിനിമകളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. പക്ഷെ അതല്ലാത്ത സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റിഡിക്കുലസ് ആയിട്ടുള്ള തീംസും ടൈറ്റിൽസും ഒക്കെ ഒരു ക്യൂരിയസ് മിക്സ് ആയിരുന്നു. വയലൻസ് കാണും, പിന്നെ ഈ ഒട്ടും റിയലിസ്റ്റിക് അല്ലാത്ത ചില ക്യാരക്ടേഴ്സും സിറ്റുവേഷൻസും ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ഹീറോ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ്. മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണ് ജയൻ. അതും 4 വർഷം കൊണ്ടാണ് ജയൻ അങ്ങനെ അത്രയും ഒരു പവർഫുൾ ഒരു ഐക്കണായിട്ട് മാറിയത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും അതും കൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഈ ഒരു ആർട്ട്, അതാ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചത്, ഇത് എത്രത്തോളം ഇത് ആർട്ടാണ്, എത്രത്തോളം ഇത് എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം. ഇപ്പോ ജയനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ആളുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ജയൻ ആ ഒരു കാലത്ത് ഇത്രയും, ജയന്റെ ബോഡിയെ കുറിച്ചിട്ട്, അതിന്റെ ഒരു സിമിയോട്ടിക്സിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ഇപ്പോ there are research articles being written about
the semiotics of Jain movies. So you never know how future generation would look at these things. Then another point I want to respond to is about Adu Gopalakrishnan making a certain kind of films. Well, if Adu's films are not accepted by the majority of the film goers, but I don't think he is doing it, making films just as a very impressionistic kind of artistic expression. No, he has also a certain audience in mind, a certain consumers in mind, and he knows how to market his film. Exactly. Perhaps it pertains to another audience. Yeah. And he also spent so much money making these films. എൻ്റെ ആദ്യം പറയുന്നത് ആ ഒരു സംഗതിയാണ്. നമ്മളൊരു ആർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും യു ആർ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ്, ദി ആർട്ടിസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഒരു ഇപ്പൊ രാജേഷിന് ഒരു പക്ഷേ ബിക്കോസ് യു ആർ എ ഡോക്യുമെന്ററി ഫിൽം മേക്കർ, യു കുഡ് claim a greater degree of autonomy or independence in the creative process. But you know how this is a capital intensive medium. Yes. That money plays a crucial role. If you have more money, perhaps you can visualize a scene better, or maybe you can choose a different technology, and then the whole product would be something else. Or maybe you can have more people in that particular sort, or maybe you can hire a better professional. So money is certainly a fact, and then you have to get it back somehow. Otherwise, you cannot make the next film, right? Yeah. Exactly. That's one. Yeah. Second point is that this is certainly a collaborative effort. No matter. Yeah. Exactly. Yeah. We say that a movie is a director's, vision or whatever. You're referring to John Abraham. He was the one who said, "I am the Hitler of my cinema." Right? It is so ironic to think that John Abraham of all people made that statement, that he who went around collecting money from people, the Odessa movement, and he who actually challenged the producers, hold on the medium. But and then he said this, but we know it is not the director cannot be the Hitler. The cinema, by definition, is a collaborative medium. So you have the actor, you have the cinematographer, you have a whole lot of people, and so you talked about the history of cinema. Initially, it was a very curious technology. It was something that was used to entertain people and to make money out of it. Yes. Cinemas began as entertainment, as this popular medium. Yeah. And later, in the 20th century, the possibilities of this medium actually attracted artistic talent. And we see how people like, great writers, painters, musicians, they were all attracted to this medium. We could say this about Malayalam. If you look at the history of Malayalam movies, മലയാളത്തിലെ ഒരു കാലത്തെ സിനിമകളുടെ മുഴുവൻ ഈ സാഹിത്യകൃതികളെ അധികരിച്ചിട്ടായിരുന്നല്ലോ. അതുപോലെ നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരെ നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ തലമുറയിലെ എഴുത്തുകാരൊക്കെയും ഈ സിനിമയിലോട്ട് ആകർഷകരായ, ഇപ്പൊ കവികളാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ONV ഭാസ്കരനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, വയലാറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും. അതിനുമ്പ് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കഥ എഴുതിയവര് നോക്കിയാൽ നാടകകൃത്തുക്കള്, ആ ഒരു കാലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട, അതുപോലെ നോവലിസ്റ്റുകളൊക്കെയും ഇവരൊക്കെ ഇതിൽ ഇതുണ്ട്. മ്യൂസിക്കിൽ നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ അറിയാം. ഇപ്പൊ വലിയ മ്യൂസിഷ്യൻസ്, ദേവരാൻ മാസ്റ്ററും ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഒക്കെ അങ്ങനെ ഇതിലോട്ട് വന്നവരാണ്. പെയിന്റേഴ്സ്, ഇപ്പൊ KG ജോർജ്, ഭരതൻ, ഇവരൊക്കെ ബേസിക്കലി പെയിന്റേഴ്സ്, ആർട്ടിസ്റ്റ്, അവരെ ഇതിലോട്ട് വന്നവരാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യാണ്, റൈറ്റ്? ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതി, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ ചിന്തയും കാട് കയറി ഇങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് പോവാണ്. നമ്മളിതിന്റെ ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു സംഗതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു കാഴ്ചയുടെ
ഞാനൊരു ടെക്നോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് I think maybe we can look at it from a perspective of the viewer. ഇതിന്റെ ഒരു സ്പേഷ്യൽ മെറ്റഫർ ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മൾ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ആദ്യ സങ്കല്പം ഒരു ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞൊരു വലിയ ഹാളിൽ, റൈറ്റ്, a dark huge hall, and you are sitting and you're watching one among the mountains, watching this bright spectacle on the big screen, right? അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഇപ്പോ you can watch a movie on your palm, right? In fact, most youngsters, most of the new generation would be listening to this conversation, probably watch more movies on their smartphones today, right? About how do you map this transition? ഇതിന്റെ പലതരത്തിൽ ഇതിനെ കാണാം. ഇതിന്റെ ഒരു തരത്തിൽ ആണ് ഈ ഫിലിം മേക്കിംഗ്. പണ്ട് അറിയാമല്ലോ, ഈ കുറച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസസ് ഈ ഭയങ്കരമായി അവര് തീരുമാനിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് എ മൂവി. അങ്ങനെ എത്രയോ മൂവീസ് യൂട്യൂബ് സെൻസേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. millions of viewers. അങ്ങനെ സിനിമയിലോട്ട് വരുന്ന ആളുകളാണ് ഇപ്പൊ പലരും. പിന്നെ okay, I'll just respond to that last statement you're making about Harris sir. ശരിയാണ്, ഹാരിസ് സാർ തന്നെ ഇതിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹാരിസ് സാറൊക്കെ ഇന്ന് ഈ സിനിമയെ കുറിച്ചൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഈ കേരളത്തിൽ ഈ സിനിമ ഇങ്ങനെ പറയാനും മാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം. ഇത്ര പഠിക്കാൻ എന്ത്, ചർച്ച ചെയ്യാനൊക്കെ എന്താണ്? നിങ്ങൾ പോയി സിനിമ കാണുക, പിന്നെ ചിലതരം സിനിമകൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന കയ്യടി കിട്ടും പുലിമുരുകൻ, and then you have those Adur Aravindan kind of serious movies, and then you have this middle part, middle cinema. Padmarajan, Bharadan, Mohan, KG Jobs, those filmmakers who made wonderful movies which also made collected money but which did not compromise on the artistic quality. So what is it that to study about movies? അപ്പൊ അതായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു ഹരിസാറൊക്കെ ആ അർത്ഥത്തിലൊരു പൈനിയറാണ്. ഈ വർക്ക്ഷോപ്സ് ഒക്കെ നടത്തുകയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിരന്തരമായി എഴുതുകയും ഈ ഒരുപാട് അടുത്ത് പോയി ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ചെയ്ത് ഹി വാസ് സിനിമയും തിയറിയുടെയും ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലൊരു പൈനിയറാണ്. അതിനു മുമ്പ് ആളുകൾ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആക്കിയ, ഇത് നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ സ്റ്റേ ആക്കിയതിൽ ഡിസൈസീവ് റോൾ ചെയ്ത ആളാണ് ഹാരിസ് സാർ. തിയറി, ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയാലും അതുപോലെ ഈ തിയറി, ഫിലിം ക്രിറ്റിസിസം, നമ്മുടെ ഒരു സിലബസിന്റെ ഭാഗമായ, കരിക്കുലത്തിന്റെ ഭാഗമായ നമ്മുടെ ഒരു എവരിഡേ തിങ്കിങ് he certainly played a crucial role. Yes. Okay, Rajesh, you can take off. എനിക്ക് കേൾക്കാമോ സാറേ? Yes. ഓക്കെ. സോ ഈ സിനിമയുടെ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ സിനിമയെ അക്കാദമികമായിട്ട് പഠിക്കാത്ത ആളുകളിൽ ഉയർത്തുന്ന ഒരു വലിയ ക്രിറ്റിസിസമാണ്. ഇൻഫാക്ട് ഐ ഫേസ് ദിസ് ക്രിറ്റിസിസം വെൻ യു ഗോ ഇൻ ടു ദ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഓർ വെൻ യു റീഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് written by non-academic film critics. They say that with the coming of cultural studies, the way that we look at cinema is quite different, right? Unlike we did before. നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫിലിം തിയറി വെച്ചിട്ടുള്ള റീഡിങ്ങിന് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് വന്നോട് കൂടിയിട്ട് ദ വേ ദാറ്റ് വി ലുക്ക് അറ്റ് സിനിമ ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് വേസ്. അത് ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ട്, അതിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ വരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമ എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റിനേക്കാളും ആ ടെക്സ്റ്റിന് ബിയോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സോ കോൾഡ് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ബിയോണ്ട് ദ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു നോഷനിൽ സിനിമ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിലൊരു പ്രശ്നം, പ്രത്യേകിച്ച് CS വെങ്കടേശ്വരനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ അയാളുടെ ഒരു റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂവിൽ പുള്ളി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്. ഇൻഫാക്ട് ഈ CS-നോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്താണ് പറയുക, ആർഗ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട്. റൈറ്റ്. ബിക്കോസ് വി ലുക്ക് അറ്റ് സിനിമ ആസ് യു സെഡ് പൊളിറ്റിക്സ് റെപ്രസെന്റേഷൻ നോക്കും, അതിന്റെ പറയുക മറ്റ് പല അംശങ്ങളും നോക്കും. സിനിമയെ സിനിമയായിട്ട് പഠിക്കണ്ടേ എന്നൊരു ചോദ്യം അവർ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. So how do you respond to that thing, because I want to address this issue from the academia itself, because ഞങ്ങളുടെ
കോളേജുകളിലും റിസർച്ച് നടക്കുമ്പോൾ you look at the projects that the students do. Almost 50 to 60% students എടുക്കുന്നത് സിനിമയാണ്. But they are looking at cinema from the perspective of cultural studies or contemporary theory. Right. പിന്നെ അപ്പം നമ്മളെ ഈ സോ കോൾഡ് ഫിലിം തിയറിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാറില്ല. ബട്ട് ദേ ലുക്ക് അറ്റ് സിനിമ ഫ്രം ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് കോണ്ടംപററി തിയറി ഓർ കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ്. അതൊരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കോളേജിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട്. അതേസമയം ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഫിലിം പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് പെർ സെ, they focus on the theories by Satyajit Ray അല്ലെങ്കിൽ മണി കൗളിൻ്റെ ചില നോഷൻസ് ഓഫ് സിനിമ, ടൈം, അതൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് അവർ കുറച്ചുകൂടി അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്. ബട്ട് വി ബ്രിങ് ദെറിദ there, we bring feminist film theory there, we bring many other contemporary theory which we are more into. അപ്പോൾ അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഫിലിം ഡിബേറ്റിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് റേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ. I think you can answer that question. ഇത് എന്റെ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ് സാറേ. സംശയമാണ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം, ഈ തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും കണ്ടംപററി തിയറി എല്ലാം ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഒരു നല്ല ഒരു ഡെറിഡിയൻ റീഡിംഗ് ഒന്നും സിനിമയിലൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ തിയറിയുടെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഒന്നും ഇത്തരത്തിലൊന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല. മിക്കവാറും കാണുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ റീഡിങ്സ് ആണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ റീഡിങ്സിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻ, അത് കൂടുതലും ഈ ജെൻഡർ ഒരു വലിയൊരു വിഷയമാണ്. പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഒരു റേസ് അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ്, അത്തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ക്ലാസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ, ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കൂടുതലും ഡിസ്കഷൻസ് വരുന്നത്. ഞാൻ പേഴ്സണലി അതിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. കാരണം ഈ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അത് കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്കോഴ്സിന്റെ മോർ ദാൻ എ ഡിസിപ്ലിൻ ഡിസ്കോഴ്സ്, ഇറ്റ്സ് എ പ്രാക്ടീസ്. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. ആ പ്രാക്ടീസിന്റെ ഒരു വിജയം, അതിന്റെ ഒരു വാലിഡേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത്. കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് എമേർജ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഈ ഹൂസ് കൾച്ചർ ആർ യു ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ കൾച്ചർ? ആൻഡ് ഈ ഒരു the dominance of certain classes of people, അത് കൾച്ചറിലും അതിനെ കാണുന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് that everybody has claim to culture, cultural expression, ആ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് എന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിപ്പോഴും അത് തുടരുന്നതിന്റെ കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനിപ്പോഴും അതിനൊരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ കാരണം, ഓർ ഈവൻ എ വാലിഡിറ്റി ഓർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓർ റെലവൻസ്. And the reason I think is that our society is still very unequal. That's a fact. ഇപ്പോഴും വളരെ പേട്രിയാർക്കലാണ്. നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പേട്രിയാർക്കലാണ്. നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ പേട്രിയാർക്കലാണ്. There is no gender equality, there is no social equality, there is no class equality. അതുകൊണ്ട് അൺഈക്വൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നാച്ചുറലി ആളുകളുടെ ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ ഒരു തീക്ഷ്ണത അതിലുണ്ട്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് വിഷ് ഇറ്റ് അവേ. പിന്നെ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇനി ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം. ഈ പഴയ സിനിമകൾ എടുത്തിട്ട് പുതിയ തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുള്ളൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അത് ദിസ് ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൾ cultural texts, I suppose. When you look at, say, Shakespeare, for example, and then you talk about the misogyny in Shakespeare, or this anti-Semitism in Shakespeare, or the Eurocentrism in Shakespeare. That's not fair, actually. Karanam, you're taking a play that was written and performed 450 years ago, and then you're talking about your looking at it from your wisdom or your the current perspective or frame of mind. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. സിനിമ പോലൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അത് വളരെ തീർച്ചയായിട്ടും വരും. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദ മണി ബാക്ക്, യു ഹാവ് ടു പ്ലീസ് ദി ഓഡിയൻസ്, സോ യു വിൽ ഹാവ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ്. പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോഴും ഈ ചോദ്യം വളരെ റെലവെന്റ് ആണെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ട്രീം മൂവീസിലെ ഈ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻ, ഐ തിങ്ക് ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ വെരി വാലിഡ്. അപ്പം ഈ
കണ്ടംപററി സിനിമയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് വളരെ വാലിഡ് ആണ്. പഴയ സിനിമകൾ എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കൾച്ചർ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മാർജിൻ കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. ഐ വിൽ നോട്ട് ജസ്റ്റിഫൈ ദിസ്. ഐ വിൽ നോട്ട് ജസ്റ്റിഫൈ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് വയലൻസ്. ദിസ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എപ്പിസ്റ്റമിക് വയലൻസ്. അതിനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് that particular context. For example, when you look at a text that is very old, ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ അന്നത്തെ ഒരു ഓർഡർ, ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു, വിച്ച് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് എവറിബഡി took for granted and accepted as unproblematic. അപ്പോൾ അതിനെ, even if it's an act of violence, even if it's something wrong, you should give it a certain historical context. Adhe njan parayunnu. I'm not justifying it. I'm only trying to understand it. Rajesh, are you there? Yes, sorry. Kekkuniല്ല sir. Yeah, edakku miss ആയി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. Yeah. Microphone off. In fact, sir മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു question I think very relevant. In fact, you talked about the medium and its specificity, how cinema has evolved with the changes in the technology. അതൊരു വലിയ ഒരു question. സിനിമയുടെ ബിഗിനിങ് പോലും I was trying to say, സിനിമ ഒരു എന്താണ് പറയാ, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ടെക്നോളജിക്കൽ എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു വിധത്തിലൊരു മിക്സ് ആണ്. ഒരു പോപ്പുലർ മിക്സ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. മറ്റുള്ള ആർട്ട് ഫോമിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെക്നോളജി ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയമാണ്. സപ്പോസ് ഇപ്പൊ കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമ ആ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇല്യൂഷൻ ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീഡിയം, മൂവിങ് ഇമേജ് 24 frames per second എന്നുള്ളതൊരു ഇല്യൂഷൻ ആണ്. These are all still images. പക്ഷേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡിൽ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് എ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ദി ഇമേജ് ഇസ് മൂവിങ് ആൻഡ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ സിനിമയിൽ പറയുമ്പോൾ. ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇല്യൂഷൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി എ ടെക്നോളജി ക്രിയേറ്റഡ് തിങ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള സിനിമയുടെ ഫോമല്ല. ഇൻഫാക്ട് ബിഗിനിങ് ഇനീഷ്യൽ പീരീഡിലെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈലന്റ് സിനിമയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഫിലിം തിയറിസ്റ്റുകൾക്കും സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് സൈലന്റ് സിനിമ. ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി മീഡിയം ഓഫ് ദി ഇമേജസ്. പക്ഷേ സൈലന്റ് സിനിമ മാറി സൗണ്ട് സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സൗണ്ടിനും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരും. ഇമേജിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരികയാണ്. നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി കൺസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം ഓഫ് ദി ഇമേജ്. അങ്ങനെ ഒരു ഈ തിയറിയിൽ തന്നെ ഫിലിം തിയറട്ടീഷ്യൻസിലേക്ക് ഒരു ഡ്രിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായി. അത് ശരിക്കും സിനിമയാണോ? പക്ഷെ അതേസമയം if you look at cinema previously, if I can just add a point to it, you know where technology will take us, the next phase. We already have in Japan, we already have movie halls where you can have the live experience of, say, a rain. When there is rain on the screen, water droplets actually fall on you. എനിക്കിതൊരു 2013 തന്നെ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ UK പോയ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു മാഡം ടുഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു 60 എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും. ക്യാരക്ടേഴ്സ് കം ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ, നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടും. ഇപ്പൊ ഹൾക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് തുപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് അത് വീഴുന്ന ഒരു സെൻസ് കിട്ടും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല സാർ, ഇപ്പൊ ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നമ്മുടെ സ്മെൽ ഓൾസോ. And so we don't know what this medium would be some 20 years from now. ഇപ്പം ഈ ഫെസ്റ്റിവൽസിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കളക്ഷൻ, ഇപ്പൊ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ തന്നെയാണ്. ഈ കൺവെൻഷണൽ ഫിലിം വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി, ഇപ്പൊ 360 ആംഗിളിലൊക്കെ സിനിമ കാണുന്ന Imagine a time when that would be the norm. I mean, അത് അവസാനിച്ചുണ്ട്. For 20 years from now, that cinema would be the normal cinema. അത് അവസാനിച്ചുണ്ട് സാർ. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഇതിലാണ് ഒരു ശരാശരി സിനിമ ഹോൾസ് ഉള്ളത്. ഇമാജിൻ ഒരു സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രീനിനെ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ. അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റമുണ്ട്.
we accept it or not, that is how technology is going to, change this medium, take the medium. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ, ഡെത്ത് ഓഫ് സിനിമ എന്നുള്ളൊരു നോഷനൊക്കെ എവിടെയാണ് എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നി ഈ മീഡിയത്തിന്റെ ഒരു എമർജൻസി നോക്കുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് വാസ് ബിക്കം നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ഒരു അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ഒരു മീഡിയം ആയിരുന്നു ഒരു പരിധി വരെ. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് വെരി അഫോർഡബിൾ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ 60-കൾ 70-കളൊക്കെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 60 mm ക്യാമറ ആണ്, ഇറ്റ്സ് എ ഹെവി ക്യാമറ. പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്യുമെന്ററി ഫിൽം മേക്കേഴ്സിന് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മൂവ്. പക്ഷെ വിത്ത് ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ദിസ് വീഡിയോ, ഇന്ത്യയില് ഞാൻ ഈ ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഐ ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി സേ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഒരു 70-കൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് 85-ന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് വീഡിയോ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ ഒരു വലിയ ബൂം ഉണ്ടായി. ഒത്തിരി ഡോക്യുമെന്ററി ഫിൽം മേക്കേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായി. ആൻഡ് they try to engage with many questions that we see in India, maybe nationalism, gender, caste, ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ nature, ഇങ്ങനെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടായി. പ്രത്യേകിച്ച് വീഡിയോ ഒരു എമർജൻസിയോട് കൂടി. But after 90s, of course, what you can see is the digital ഇത് വരിക. ഡിജിറ്റൽ ഇത് വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് of course what we can say is, am I audible? കേൾക്കാമോ? ഓക്കെ. ഡിജിറ്റൽ ഡിജിറ്റൽ സിനിമകൾ വന്നതോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു ഫിൽം മേക്കിംഗ് മുഴുവൻ മാറുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സിനിമ എടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയത്, ഡോക്യുമെന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റിയത് ബിക്കോസ് ഈ ഡിജിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്ക് accessible ആയതുകൊണ്ടാണ്. Otherwise I think it would have been very difficult for us to rent a camera. Maybe you need much more, what do you call, professional filmmakers in everything. ഈ ഡോക്യുമെന്ററിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വീഡിയോ ടെക്നോളജി ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി വന്നതോട് കൂടി there is something called deprofessionalization ഉണ്ടായി നമ്മൾ. I do, ഞാൻ ക്യാമറ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ തന്നെ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. It becomes, all in one activity, right? അത് ഈ ടെക്നോളജിയുടെ എമർജൻസിയോട് കൂടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഇന്നിപ്പോ എല്ലാവർക്കും anybody can make a film using their camera, right? മൊബൈൽ ക്യാമറ. പല കോമ്പറ്റീഷൻസും ഉണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ പറയില്ല, ഇപ്പൊ ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ട് മഹേഷ് നാരായണന്റെ സിനിമ ഇറങ്ങിയല്ലോ, സീൽസും, അത് ഐഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എന്നുള്ളൊരു പറഞ്ഞിരുന്നു. അതൊരു പോപ്പുലർ സിനിമയാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. എക്സാക്ട്ലി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോണ്ടംപററി കോണ്ടെക്സ്റ്റില് ഈ സോ കോൾഡ് ഡിവിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹൈബ്രോ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലർ സിനിമ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിവിഷൻ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കോണ്ടംപററി ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. Where do you place film like Jallikattu? അല്ലെങ്കിൽ ജല്ലിക്കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിനിമ, ജല്ലിക്കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ, പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ എൻഡിങ്, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് അതിനൊരു പോപ്പുലർ ഡെഫിനിഷൻ ടേംസ് there is nothing in that except the action part. പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടു ശീലിച്ച ഒരു ആക്ഷൻ അല്ല അതിന്റെ. ഞാനതിനെ ആ സിനിമയെ കാണുന്നത് മറ്റേ അങ്കമാലി ഡയറീസിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെയാണ്. ഈ മാസ്കുലിനിറ്റി ആണല്ലോ ഈ ലിജോ പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ സിനിമകളെ എല്ലാത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അണ്ടർകറന്റ് അതാണല്ലോ. ഈ അങ്കമാലി ഡയറീസില് ഈ ഇറച്ചിയുണ്ട്, പോർക്കാണ്. അത് ഈ ഉള്ള പോർക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ആണുങ്ങളുടെ എനർജി കൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ പുറത്തു കളയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രധാന തീം. ഈ ജല്ലിക്കെട്ടും അങ്ങോട്ടാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻഡിങ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണ്. എനിക്കത് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു മേക്കിംഗ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് എസ്പെഷ്യലി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ എൻഡിങ് with all its ideological issues, നമ്മളൊരു ശരാശരി സിനിമയിൽ, മലയാള സിനിമയിൽ അത്തരം ഒരു എൻഡിങ് ഒരു സംവിധായകൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്പയർഡ് ഓഫ് അതിന്റെ എല്ലാ ഐഡിയോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസിനും നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരിക്കലും ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താ. ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ കണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ, തിയേറ്ററിൽ കണ്ട ആളുകളൊക്കെ ഇത് എന്തുവാണ് എന്നുള്ളൊരു, മേ ബി ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫെയിൽഡ് അറ്റംപ്റ്റ്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു, പ്രത്യേകിച്ച് അയാളുടെ മറ്റൊരു സിനിമ EMI എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ, ആ സിനിമ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മെയിൻ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ഇന്നോവേഷൻസ് അയാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
പുള്ളി പറഞ്ഞല്ലോ, ഐ മേക്ക് മൈ ഓൺ ഫിലിം നോട്ട് ഫോർ ദി ഓഡിയൻസ്. നമ്മൾ ഈ OTR തിയറിയിലോട്ട് വരികയാണ് അറിയാതെ, നമ്മളത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ. ഈ മേക്കേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ലിജോയുടെ ലിജോ ഐ തിങ്ക് ഈസ് ഓൺലി ഫിൽം മേക്കർ ഇൻ മലയാളം അറ്റ് ദ മോമെന്റ്. ഈ ഒരു നമുക്കിങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ, സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റൈൽ, ഈ OTR തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ? അത് ശരിയാണ്. രാജേഷിന്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻസ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ OTR തിയറിയെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ വെസ്റ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു പല ഫിലിം, ഇപ്പം നമ്മൾ പെഡ്രോ ആൽമഡോറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയും, അതല്ലെങ്കിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദ യൂറോപ്യൻ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ്, ആൻഡ്രേ വാൾഡയെ കുറിച്ച് പറയും. ഇവരൊക്കെ ഒരു തരത്തിൽ OTR ഫിലിം മേക്കേഴ്സാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ സിരി മെൻസലിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ അടുത്തിട്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, സിരി മെൻസലിനെ കുറിച്ച്. ഇവരൊക്കെ they all have their own stand, right? So their theory as such, I think it's not a problematic theory. അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. Although we can say സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും, so there is something which distinguishes a filmmaker from the other. ആ രീതിയിൽ അതില് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓഥർ പ്രശ്നമാണ്. ഈ സത്യനന്ദിക്കാടിന്റെ സിനിമകള് OTR തിയറിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഈ സ്ഥിരം നമുക്ക് കാണാം ഒരു പാറ്റേണിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും. സോ പ്രെഡിക്റ്റബിൾ. എക്സാക്ട്ലി. അതല്ല നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ഓഥർ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എടുക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ സംഭവം, സത്യനന്ദിക്കാട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എന്റെ ചോദ്യം. നമ്മള് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മലയാളി ഓഥർ തിയറി മനസ്സിലാക്കിയതിലും പ്രശ്നമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ മങ്കട രവിവർമ്മയെ വെച്ചിട്ടാണ് അടൂരിന്റെ മേജർ സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം സോ ഈ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെയ്തിട്ട് അയാൾ ഇത് അടൂരിന്റെ സ്റ്റാമ്പാണ്, അടൂരിന്റെ സിനിമയാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ ലുക്ക് തർക്കോവ്സ്കി, അതിൽ പല ക്യാമറമാൻമാരെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഏത് ക്യാമറമാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തർക്കോവ്സ്കിയുടെ ഒരു എലമെന്റ് അതിനുള്ളിൽ കാണും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ക്യാരക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷനോ തീമോ ഒന്നുമല്ല. ഹൗ ഹി അഡ്രസ്സസ് സർട്ടൻ ഇഷ്യൂ. അയാൾക്കൊരു മെഡിറ്റേറ്റീവ് ആണ്. വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള, നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇഷ്യൂ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം ആൻഡ്രേ റൂബ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഒരു തരത്തിൽ ഒരു വോർ മൂവിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ശരാശരി സിനിമയിൽ കാണുന്ന വോർ മൂവികൾ കാണുന്ന ഒരു തരം ഒരു പാറ്റേണിങ് അല്ല അതിലുള്ളത്. അപ്പൊ എന്ന് വിചാരിച്ച് എല്ലാ സിനിമകളിലും ഒരുപോലെ ഒരു റെപ്പറ്റീഷൻ, അത് ഒരു തെറ്റാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നമ്മള് റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഈ സത്യനന്ദിക്കാടിന്റെ സിനിമകളിൽ ഇഷ്യൂ. സെയിം ക്യാരക്ടേഴ്സ്, എല്ലാ നന്മകളുള്ള ആളുകള്. നമുക്ക് ഒരു സിനിമയിൽ മീശി ഉണ്ടാവും, ഒരു സിനിമയിൽ മീശി ഇല്ല. ഓഥർ തിയറി അല്ല, അത് ഫോർമുല തിയറിയാണ്. ഫോർമുല തിയറിയാണ്. എക്സാക്ട്ലി. നമ്മൾ സംസാരിച്ച് 1 മണിക്കൂറായി കേട്ടോ രാജേഷ്. മേ ബി ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് time to take a few questions from the student participants or the teachers here. Hello, can we have a few questions or responses, please? Okay, hi sir. I am working with the faculty. I'm a faculty member here. So one of my curious question was, ഇപ്പം പല മലയാള സിനിമകളും ഉണ്ട്. പണ്ട് കുറെ ഇൻഡസ്ട്രി ഫെയിലിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ. കാരണം ചോദിക്കാം, ഇപ്പം ഞാൻ സാറ് പണ്ട് നടനായ ജയന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഒരു പത്മരാജൻ സാറിന്റെ സിനിമയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇപ്പം ഭരതൻ, പത്മരാജൻ ആ ലെവലിലുള്ളൊരു സിനിമ. കാരണം ഞാൻ ഗന്ധർവൻ പോലൊരു സിനിമ, അതിന് അന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത് അതൊരു ഫെയിലിയർ ആയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററിലൊന്നും ഒട്ടും ഒരു നേട്ടം കൈവരിക്കാത്തൊരു സിനിമയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ അതിനൊരു ഡോക്യുമെന്ററി അല്ല, ഒരു ഇല്യൂഷൻ ഒക്കെ അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ബിയോണ്ട് ദി പറയുന്ന ഈ ഫാന്റസിന്റെ എലമെന്റ് അല്ലാതെ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ആയിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്ററി പ്രസന്റേഷനിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ചുകൂടി അക്സെപ്റ്റൻസ്, അതും ഈ ജനറേഷനിലായിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ലേ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ? ലൈക്ക് നമ്മള് ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് വായിക്കുമ്പോ തന്നെ. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് പറയാം. ഞാനൊരു വലിയ പത്മരാജൻ ഫാൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ പത്മരാജന്റെ എല്ലാ സിനിമകളും കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പത്മരാജൻ സിനിമ ഇറങ്ങാനായിട്ട് കാത്തിരുന്ന് സിനിമ കണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ്.
ഈ പത്മരാജൻ ഇന്നാണ് ഈ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു കൾട്ട് ഫിഗർ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളൊന്നും അങ്ങനെ ഓടിയതൊന്നുമല്ല. പത്മരാജന്റെ ഇന്ന് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പല സിനിമകളും തിയേറ്ററിൽ പരാജയപ്പെട്ട സിനിമകളാണ്. പത്മരാജൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ എന്ന് പറയാവുന്ന വളരെ കുറച്ച് സിനിമകളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് ഉള്ളൂ. അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു 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 റിഫ്ലക്റ്റീവ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള, കുറച്ചൊരു ഇന്റലക്ച്വൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സിനിമകളാണ് പത്മരാജന്റെ ഉള്ളൂ. ഈ ഞാൻ ഗന്ധർവന്റെ കാര്യം പറയാം, അത് ഫാന്റസിയാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ധൈര്യമാണല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ടോപ്പിക്, ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ക്യാരക്ടറിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ഡോക്യുമെന്ററി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരു ഗന്ധർവനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എങ്ങനെ അല്ല, ഞാനൊരു ഫിലിം ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വായിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാണ്. അത് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് ആ സിനിമ എടുത്തെന്നാണ് എന്റെ ഒരു തോന്നല്. കാരണം അതിൽ കൂടുതൽ അതിനെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വളരെ കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടാണ് അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതും അങ്ങേരെ ഇവിടെ വന്നതും. ഇങ്ങേര് ഗന്ധർവൻ ഫോളിങ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് വുമൺ ഹിയർ, അതൊക്കെ അതിനൊരു ടെക്സ്ച്വൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ്. പത്മനാഭന്റെ ആ എഴുത്തുകാരനാണ്, ഒരു വളരെ ഇമാജിനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് സാധ്യമായത്. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണത്. അത് ആളുകൾക്കത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപക്ഷെ അവരത് അംഗീകരിച്ചില്ല, ഇങ്ങനൊരു ഒരു സിനിമ. പക്ഷെ അതെന്തൊരു ഒരു ധൈര്യമാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, ഒരു ഇമാജിനേറ്റീവ് ലീപ്. രാജേഷ്, വാട്ട് യു തിങ്ക്? സാർ, എനിക്ക് ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ എന്റെയൊക്കെ ഒരു 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 എന്താണ് പറയുക, കുറെ ലേറ്റ് ടൈമിലാണ് ഞാൻ പത്മരാജന്റെ സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വലിയൊരു ഫാസിനേഷൻ തോന്നാത്ത, അത്ര തോന്നാത്ത ഒരു 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 ഫിലിം മേക്കറാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറിയുടെ ആംഗിളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ ആദ്യമേ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടു തീർക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർട്ടൻ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ, അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ ജെൻഡർ ഇഷ്യൂ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നു. ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് പീപ്പിൾ സെലിബ്രേറ്റ് പത്മരാജൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഡൂയിങ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം. ഒരു സിനിമ എനിക്ക് തോന്നിയത് തിങ്കളാഴ്ച നല്ല ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ, ഇൻഫാക്ട് ഈ ഐ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ബിഗിനിങ് അതിന്റെ ക്യാമറ വർക്കൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നി. അത് ഓൾസോ ഒരു പത്മരാജന്റെ യൂഷ്വൽ ക്രൂസ് അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ആ സിനിമ. അതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ, പക്ഷെ സാറ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ സിനിമകളാണ്, ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്ത സിനിമകളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു ഒരു വിമർശനം അദ്ദേഹം അർഹിക്കുന്നില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, അന്നിപ്പോ തൂവാനത്തുമ്പികൾ ഞാൻ കാണുമ്പോ എനിക്കന്ന് 16-17 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ കോളേജില് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് തൂവാനത്തുമ്പികൾ പോയി കാണുന്നത്. അന്ന് എനിക്ക്, ഞങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായി ഞങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചൊരു സിനിമയാണ്. കാരണം ആ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ, പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു റൊമാൻസ്, ഇതൊക്കെ മലയാളത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം മൂവീസിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ്. ഇന്ന് പക്ഷെ ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ശരിയാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂഡലിസം നമ്മൾക്കറിയാം. ഈ ജഗതിയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ, അതിനോട് വയലൻസ്, പിന്നെ ഈ മൊത്തത്തിൽ അല്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു ഐഡിയോളജി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം. ഈ ക്ലാരയുടെ ഒരു സബ്ജക്ടിവിറ്റിയും പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് രാധയുടെ ഒരു സബ്ജക്ടിവിറ്റി, അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസണും. ഈവൻ ഞാനത് എവിടെ ഒരു ടോക്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതിന്റെ ഒരു മ്യൂസിക്കിൽ പോലും ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടോ അറിയാം. ഈ ക്ലാര വരുന്നിടത്തൊക്കെ വെസ്റ്റേൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ സാധനങ്ങൾ, നോട്ട്സ് ആണ്, പിയാനോയും ഗിറ്റാറും ഒക്കെ വരുന്നതാണ്. ഈ പാർവതി രാധ വരുന്നിടത്തൊക്കെ വീണയും, ആ അവസാന സിനിമ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അതോടെ സിത്താറും വീണയും ഒക്കെയുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള, അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് പ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. അത് ഇന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എനിക്ക് ആള് ടീച്ചർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തോട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഡോക്യുമെന്ററി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീഡിയം നമ്മളൊരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മാത്രം അതിനെ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് തോന്നുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഡോക്യുമെന്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് മീഡിയം മാത്രമല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡോക്യുമെന്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ മീഡിയം, ഇത് പറഞ്ഞ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ സച്ച് എ വൈഡ് ഏരിയ, ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് ദി വേൾഡ്. ഒപ്പം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം, അമർ കൻവറിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് അയാളുടെ സിനിമകളൊക്കെ ഒരുതരം ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിലിംസ്. സോ അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ ചോദിച്ച പോലെ ഫാന്റസിയുടെ ഡയമെൻഷൻ അത് ഡോക്യുമെന്ററി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് കൂടുതൽ നന്നായിട്ടുള്ളത്, ഐ എം നോട്ട് വെരി ഷുവർ ഹൗ കൻ ഐ ആൻസർ ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് ടു ഇറ്റ്, റൈറ്റ്?
ഓക്കെ, ഐ വാസ് നോട്ട് പ്രിസൈസ് ബട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഓഡിയൻസ് കുറച്ചുകൂടി വെൽക്കമിങ് അല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ മൂവീസിന്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഈ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കിട്ടുന്ന ഹൈപ്പ് ഇപ്പോഴും അന്ന് കിട്ടാത്ത ഹൈപ്പ് ഇന്ന് കിട്ടില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും. ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തോന്നുന്നത് ബിക്കോസ് ഇന്റർനെറ്റ് വന്നു, സിനിമ കുറച്ചുകൂടി ആക്സസിബിൾ ആയി, ടോറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പൈറേറ്റഡ് സൈറ്റ് വന്നോട് ഐ തിങ്ക് മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫിലിം എഡ്യൂക്കേറ്റ് എന്താണ് പറയുക, ഒരു ഫിലിം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. റൈറ്റ്? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് വെസ്റ്റേൺ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് സിനിമകൾ. എന്നൊരു ഇപ്പം ആമസോൺസ് വന്നു, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് വന്നു, ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ഐ തിങ്ക് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഡോക്യുമെന്ററിയാണ്. ഐ വണ്ടർ നമ്മളുടെ ഒരു പക്ഷേ 10 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി റിലീസ് ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അറിയ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ഡോക്യുമെന്ററി ലൈക്ക് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഹാസ് ബിക്കം ആളുകളുടെ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റസ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കും. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ സിനിമ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലോസ് ആയി. Documentary filmmakers never had it so good, Rajesh. എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ഡേയ്സിൽ അന്ന് ഡോക്യുമെന്ററി ഇല്ല. ഡോക്യുമെന്ററി കാണണമെങ്കിൽ ദൂരദർശനിൽ വരണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഈ ന്യൂസ് റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിനിമയുടെക്ക് മുമ്പ് ഇതെല്ലാം കാണിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാഡ് വെരി സ്പെസിഫിക് ഡോക്യുമെന്ററി ഫെസ്റ്റിവൽസ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഭയങ്കരമല്ലേ? എക്സാക്ട്ലി, തീർച്ചയായിട്ടും. ഒത്തിരി OTT പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട് സാർ. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ ചെറിയ സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. This is about censoring. അതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു? Can you just read that question, Rajesh? Maybe. Shall I read it? Yeah, please. The question is from Leah Elsa. So one of the major criticisms against our film industry is the over prevalence of censoring. In the time of COVID, many film artists are moving to online platforms where censoring is less strict or in some cases completely absent. Now that the audience seem to be getting used to such less restricted and controversial films, do you think the mainstream movie industry would also move towards a less censored approach? I think it's the other way around. No, even the digital platforms are now being censored. Now, the latest piece of legislation by the central government is actually a blatant attempt to control even these platforms. So, I don't know. See, the proof of the pudding is in the eating, right? So, you try and make a movie that is critical of the idea of nationalism, for example, or some of these structures, right? Then correct. What you said is correct. Even many filmmakers, although they look at this OTT platform as an emerging space where they can exhibit their films. But if you look very intensely or seriously, they only promote a type of content. Right? Exactly. There is a kind of a homogenization in the OTT content. In that sense, of course, the restrictions would have very. I think Netflix or Amazon for platforms, they won't go against the instruction given by the state because they are primarily running their website or their platform for money, right? Art they are running for the sake of money. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലും എടുക്കില്ല. I can personally say an example. Anand Padwal's Reason എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം, the documentary which won award at IDFA ആംസ്റ്റർഡാമിലെ വലിയൊരു ഫെസ്റ്റിവലിൽ അവാർഡ് കിട്ടി, മറ്റു പല ഫെസ്റ്റിവൽസിലും കിട്ടി. ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ ആനന്ദനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം he is trying to pitch these films in multiple platforms. No one wants to take it. ആരും എടുക്കില്ല, കാരണം it is വളരെ ഒരു ദാക്ഷിണ്യമില്ലാതെ സ്റ്റേറ്റിനെ ആക്രമിക്കുന്ന സിനിമയാണ്. ഗുജറാത്തിനെ കുറിച്ചും ഡോക്യുമെന്ററി എടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് പുള്ളിക്കൊന്നുമില്ല. നോ അതർ വേ ഹി ഈസ് പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇൻ യൂട്യൂബ്. അല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗ്ഗമില്ല. ഐ തിങ്ക് ടൈം വിൽ കം യൂട്യൂബിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ഒരു കാലഘട്ടം. സോ ഐ തിങ്ക് ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അതേസമയം ഈ പറയുന്ന അൺക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില സിനിമകൾ ഒരുപക്ഷെ അവര് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. അത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒക്കെ കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് പെർസ്പെക്ടീവില് കൂടും. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റില്
ഫിൽം മേക്കേഴ്സിന്റെ ജോബ് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവുക. അവിടെയാണ് തർക്കവോസ്കി പോലുള്ള ഫിൽം മേക്കേഴ്സ്. യു ഹാവ് ടു ബി വിത്തിൻ ദ സിസ്റ്റം, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു നീഡ് ടു ബി ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അവിടെയാണ് മീഡിയത്തിന്റെ പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ കുറച്ചുകൂടെ മെറ്റഫോറിക് ആവാൻ പറ്റും, കുറച്ചും കൂടെ സജസ്റ്റീവ് ആവാൻ പറ്റും. Exactly. What's his name? Mark Melbourne. State prosecuting വേറെ ജാഫർ പനാഹി. യെസ്, പുള്ളി ഫിലിം എടുത്ത രീതി ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു ചലഞ്ച് ആകാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. മീഡിയ അതാണ് സാറേ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഫിൽം മേക്കേഴ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റി അവിടെയാണ് വരിക. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ എന്താണ് പറയാ സുഖകരമായ ഒരു കാലത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വരിക. പക്ഷെ ഹൗ ഡു യു റെസ്പോണ്ട് ടു ദിസ് പീരിയഡ്, റൈറ്റ്? അതാണ് മീഡിയത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക. അത് സജസ്റ്റീവ് ആയാൽ മതി. ഇപ്പം ഇറാനിയൻ സിനിമകൾ, ഇപ്പം അക്ബർ ബപ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം മഷ്കീരിയുടെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ട്, മറ്റേ The Day I Became a Woman എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇറാനിയൻ. ശരിക്കും ഇത്രയും ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് സിനിമകൾ വന്നിട്ടില്ല. അത് ഇറാനിൽ നിന്നാണ് വന്നെന്ന് വിചാരിക്കണം. എത്ര സജസ്റ്റീവ് ആയിട്ട് സറ്റിലായിട്ടാണ് അവർ സിനിമ. സോ അതൊരു സാധ്യതയാണ്. How do you make your art as subtle as possible and how do you convey the message, എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു ക്രാഫ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഒരു ചോദ്യമാണ്. നമ്മുടെ അടിയന്തര ഈ എമർജൻസിയുടെ സമയത്തും ഇവിടെ സിനിമകളും നാടകങ്ങളും കവിതകളും ഒക്കെ വന്നിരുന്നു, റൈറ്റ്? എമർജൻസി ആയിരുന്ന സമയത്ത് അതാണ് ഒരു ചലഞ്ച്. ബ്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ, will there be singing in the dark times? Yes, there will be singing in the dark times. There will be singing about the dark times, right? So that's a challenge to all artists. I guess somebody has a question. She has raised her hand. Yes, please. My question is to Rajesh sir. Sir, can you please explain that what are the difficulties that you face as a beginner stepping to film industry? First, I'm basically, I'm just documentary filmmaker, just somebody who pursues passion. That's it. I never want to be, but purposefully I don't want to be part of the industry. But I would love to do more films. That every artist and everybody will love to do that. So the first thing is when you go for a film, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് it's all about the money. Because cinema needs a lot of investment. Because you cannot do camera by yourself, so you need to hire a cameraman. Then of course നല്ല quality ഉള്ള cameraman വേണമെങ്കിൽ you need to pay money. Then the other part is about the technology. നല്ല depth ഉള്ള visuals you need to get most advanced equipment. Then ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സൗണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്യുമെന്ററികൾ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് സൗണ്ട്. നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സാധാരണ അത്ര ഫോക്കസ് കൊടുക്കാത്ത ഒരു ഏരിയയാണ്. എല്ലായിടത്തും ബഹളവും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പോപ്പുലർ സിനിമകൾ നോക്കിയാൽ മതി, മുഴുവൻ ആരവമാണല്ലോ. ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഏറ്റവും മോശമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. യൂറോപ്യൻ സിനിമകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചില ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സൗണ്ട് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അതൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യു നീഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി. സോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്രൈസിസ്. പക്ഷെ എന്റെ സിനിമകൾ ലോ ബഡ്ജറ്റ് ഡോക്യുമെന്ററീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ആളുകൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഐ ആം ഓക്കെ. ഒരു 1-2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ സിനിമ എടുത്താലും ആളുകൾ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലെങ്കിലും എന്റെ വീട്ടിൽ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടില് പട്ടിണിയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത്ര ചെറിയ ബജറ്റിൽ ഒക്കെ ഡോക്യുമെന്ററീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള വലിയ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇഫ് യു ആർ എ ബിഗിനർ, ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഡു what you call the so-called feature film, ഒരു ഫീച്ചർ ലെങ്ത് ഫിക്ഷൻ ഫിലിം ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനെ ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു 3 കോടി രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിനിമ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത 2 വർഷത്തേക്ക് ഇനി തിയേറ്റർ കിട്ടില്ല. കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകൾ പെൻഡിങ് ആണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ പുറത്ത് വരുന്ന ലോബി. അപ്പൊ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനീസിന് അവർക്ക് ചില പ്രിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഇതായിരിക്കണം. മോഹൻലാലിന്റെ സിനിമ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിനിമയ്ക്ക് യാതൊരു വിലയും ഉണ്ടാവില്ല. മോഹൻലാലിന്റെ സിനിമയ്ക്ക് പ്രിഫറൻസ് ചെയ്യും. അതൊക്കെയാണ് ഈ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലുള്ള വിഷയം.
അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനീസ് ഒക്കെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു മൊണോപ്പൊളി ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. ബട്ട് നമ്മളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസ്, ദെൻ ഫെസ്റ്റിവൽസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഷെയർ, സർക്കാരിന്റെ ഗ്രാന്റ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സിനിമകൾ ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സജിൻ ഭവനെ നമുക്കറിയാം. ഹി ഈസ് ഡൂയിങ് ഹിസ് ഫിലിം ബൈ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് മിനിമം എമൗണ്ട്. മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പം എഞ്ചിര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മനോജ് ഖാനയുടെ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയ പടമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ആദിവാസികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പടമാണ്. വളരെ നല്ല സിനിമകളിലൊന്നാണ്. അതൊന്നും ഇതൊരു തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ജയൻ ചെറിയാന്റെ സിനിമകളോ പപ്പിലിയോ ബുദ്ധ പോലുള്ള സിനിമകളോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ള സിനിമകളൊക്കെ ദീസ് ആർ ഓൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫിലിംസ് ഇൻ മെനി വേസ്. അതിന് കുറച്ച് ബജറ്റുകളുണ്ട്, പക്ഷെ സംഹൗ അത് നിങ്ങൾ യു കെൻ സ്ക്രീൻ ഇൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സ്ക്രീനിങ്ങിന്റെ പൈസ കിട്ടും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് എൻ്റെ മുമ്പ് ചെയ്തൊരു ഡോക്യുമെന്ററി, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് അഡ്രസ്സസ് LGBT ഇഷ്യൂ, വെരി റീസെന്റ് ഒരു കമ്പനി വന്ന് നമ്മളെ അവരുടെ പ്രൈഡ് പാരേഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദേ ഓഫേർഡ് us a huge amount. ഒരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്ത് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഐ വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ്, റൈറ്റ്? ഐ ഗോട്ട് ലിറ്റിൽ എമൗണ്ട് ഹിയർ ആൻഡ് ദേർ. പക്ഷെ അടുത്ത സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള അത്ര ഒരു ഓഫർ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്ക്രീൻ ചെയ്യണം. So I thought, yeah, this is not bad actually. If you do it, you have also some other way. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഡോക്ടർ ബിജുവിനെ പോലുള്ള ആളുകളെ സിനിമകൾ നോക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മെയിൻ സ്ട്രീമിന്റെ ഭാഗമല്ല. He is working in a government department and making his own films, right? And screening films across the world. അങ്ങനെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഉണ്ട് പലതരത്തിൽ. ജോസിസാർ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് എല്ലാ സിനിമകളിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ഡയമെൻഷനും ഉണ്ട്. വെരി മച്ച് ദേ. കാരണം സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ ഒരു ആർട്ടും കൂടെയാണ്. അത് നമ്മൾ അതിനെ നിഷേധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡയമെൻഷൻ അതിനുള്ളിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ there are multiple venues for you. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളുടെ സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ഡു യു ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ. അതൊരു വലിയൊരു ഇതാണ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിനിമ എടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഞാൻ എന്റെ ലാസ്റ്റ് സിനിമ ചെയ്തപ്പോ ഐ ഗോട്ട് ദിസ് ഐഡിയ ആൻഡ് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുകയാണ്. ഇത് ഇത് ശരിയാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മളുടെ തോട്ട്. അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലിങ്ങനെ വെച്ച് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തന്നെ സപ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും. റൈറ്റ്, അത് കൊള്ളില്ല, അത് മോശമാണ്, അത് ശരിയാവില്ല, ഇന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ എല്ലാ നെഗറ്റീവ് സൈഡ്സ് ആയി ഞാൻ അതിനെ ബ്രിങ് ചെയ്യും. എന്നിട്ടും ഇഫ് യു ഹാവ് ദ ഏർജ് ടു ഡു ഇറ്റ്, ഐ ആം ഷുവർ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് അതിലുണ്ടാവും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അത് നല്ലൊരു സിനിമ ബ്രിങ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പീരീഡ് ശേഷമാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഗോ ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ്. അതർവൈസ് ഇത് നമ്മളോട് തന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉള്ളിൽ നടക്കും. അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് പ്രശ്നമാണ്. അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ക്രൈസിസ്. ഹൗ ഡു യു കമ്മിങ് ടു ടോപ്പിക്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ക്രൈസിസ്. നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു, പക്ഷെ വെൻ യു ഗോ ഫോർ ഫിൽം മേക്കിംഗ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. സാധാരണ ഹിച്ച്കോക്ക് ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻ ഡോക്യുമെന്ററി ഫിൽം മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് God who is the creator, right? Not the director. Accidentally you get certain things. But then I think this is a crisis as a independent filmmaker, documentary filmmaker. But for an industry, you need lot of people's support. Because superstar le date kittanam, ningalku huge amount of produce ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വേണം. Then of course I think ഇപ്പൊ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഡേറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും സിനിമ നോ പ്രോബ്ലം. മമ്മൂട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്യാമറമാനെ മമ്മൂട്ടി വെക്കും, പിന്നെ നമ്മളെ കൂടെ നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇഫ് യു ആർ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉള്ള സിനിമ എടുക്കണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ലോട്ട് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക്. I'm so happy that you mentioned Dr. Biju's name. ഞാൻ ഓർക്കായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ ഈ സിനിമകൾ, നല്ല സിനിമകൾ എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഫിൽം മേക്കർ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വളരെ മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നും. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്റ്റാർസിന്റെ പിൻവരമുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ ഒറ്റ സിനിമ കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പോപ്പുലർ ആവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഫിലിമാണ് വെയിൽമരങ്ങൾ. അതൊരു ആ സിനിമ എം ജെ രാധാകൃഷ്ണന്റെ
നമുക്കത് എം ജി രാധാകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഐ തിങ്ക് എം ജെ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള പേര് പോലും പലർക്കും അറിയില്ല. മലയാളികൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സിനിമ പ്രത്യേകിച്ചും ഞാനത് കഴിഞ്ഞ ഫെസ്റ്റിവലിൽ കണ്ടതാണ്. അന്ന് അവിടെ അതിന്റെ ആ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലെ ഈ ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ആ മഴയുടെയും സീൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മലയാളത്തിൽ ഇത്രയും ഗംഭീരമായിട്ടത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തൊരു ഒരു മൂവി വേറെ ഉണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ ഇത് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് യുനോ ഷെയറിങ് ദാറ്റ് ഇമോഷൻ വിത്ത് യു. ഈ ഒരു സങ്കടം, ഈ ഇത്രയും നല്ല ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ വർക്കൊന്നും വേണ്ട രീതിയിൽ അവർ അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സങ്കടം ഞാനും ഷെയർ ചെയ്യായിരുന്നു. അതിന് പുറകിൽ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ അന്ന് ഫെസ്റ്റിവലില് നമ്മുടെ സാറ് എസ് പിയിലെ കോൺഫറൻസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സിനിമയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഓൾസോ ലോബി. അത് നമ്മൾ അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ചില ലോബിങ് ഉണ്ട്. അത് that may be among the critics, that may be among the distributors. ബട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു ആർട്ട് വർക്ക് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു വർക്കിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ഈ പറയുന്ന പോലെ അതിന്റെ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിനെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ ഡോക്ടർ ബിജുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുക ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. ബട്ട് ഹി ഈസ് ഗോൺ, ഓഫ് കോഴ്സ് യു കുഡ് സീ ലോട്ട് ഓഫ് ബുക്സ് ഓൺ and a lot of festivals commemorating his grand contribution to it. That's the very sad part of it, but ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് he is a fighter. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുള്ളി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അംഗീകാരം മേടിച്ചിട്ട് പുള്ളി പോകുന്നുള്ള എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പുണ്ട്. he will come back with better movies. Great. നമുക്കിതൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണ്ടേ? സാറേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട്. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടപ്പുണ്ട്. I guess it is about the representation of queer roles in Malayalam film industry, especially when it comes to transgenders. What we usually see is that filmmakers use male actors to represent them rather than introducing people from their own community. Do you think the industry will risk their faces to bring forward people from the queer community? I'm at least be happy that they've started to accept this. There is something called the third gender, and this is something very recent. It's only now that Malayalam cinema has started to portray, even include them. അതിനു മുമ്പ് ഇത് ഒരു ബോഡി ഷേമിംഗ് ഒരു ആയിട്ടായിരുന്നല്ലോ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. So it's only a matter of time. We will have movies that address these issues, that do justice to this question of representation. Perhaps we'll have filmmakers from among that transgender community. അങ്ങനെ വന്നെങ്കിലേ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ഫെമിനിസത്തിന്റെ കാര്യം പറയും. നമ്മുടെ സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വി നീഡ് മോർ വിമൻ ടു മേക്ക് മൂവീസ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര പേരുണ്ട് ഈ ഇതിൽ ഡയറക്ടേഴ്സ്, എത്ര പേരുണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്രാഫ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? വളരെ കുറച്ച് സ്ത്രീകളല്ലേ ഉള്ളൂ. നമുക്കൊരു 10 പേര് താഴെയല്ലേ ഉള്ളൂ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് പേര് പറയാനുണ്ട്. When you have more women, naturally the content of our movies will also change. Will be more gender, equal, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ ക്വിയർ ഓൾസോ. എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വിയറിന്റെ ഇപ്പൊ ചാന്തുപൊട്ട് പോലൊരു സിനിമ, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അത് ഭയങ്കര ക്വിയർ ഫ്രണ്ട്ലി മൂവി ആയിട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ്. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കരമായ വയലൻസ് ആണ് ക്വിയർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് ചെയ്യുന്നൊരു അതിന്റെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് പോലും. അപ്പൊ മെയിൻ സ്ട്രീമിന്റെ ഒരു ലോജിക് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് സർപ്രൈസിങ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ഒരു മാറ്റമുണ്ട് സാർ. ഇൻഫാക്ട് ഈ ശീതൾ ശ്യാമനെ പോലുള്ള ആളുകൾ സിനിമയിൽ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആഭാസം പോലെ സിനിമയില് ശീതൾ ശ്യാമുണ്ട്. എനിക്ക് കാ ബോഡി സ്കേപ്പില് ശീതൾ ശ്യാമുണ്ട്. അങ്ങനെ മറ്റു സിനിമകളിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു സ്പേസിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഹൗ ഫാർ ദേ ആർ ഏബിൾ ടു മേക്ക് എ ഫിലിം എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻഫാക്ട് ഈ
ഈ ക്വയർ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ബേസിക്കലി എല്ലാം കൂടുതലും ഗേ ഫിലിംസ് ആയിരിക്കും. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാനൊരു കാഷ്വൽ ഫെസ്റ്റിവൽ പോയപ്പോൾ എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ഐ വാസ് റെസ്പോണ്ടിങ് ടു സേ കാരണം ഇപ്പോഴും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ദേ ആർ റാദർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ടു ലീവ്, റൈറ്റ്? അവർ ജീവിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ they should search their food first, then of course art. അപ്പം അവർക്ക് ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും I think they will easily come. And I think situation is changing. They are able to make films in their own way. ഈ സിനിമയുടെ ഒരു വലിയ ഒരു എന്താണ് പറയുക, അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഇക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ഇക്കോണമിക്കൽ സൈഡ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ്യൂസ്. I think they are coming back. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ എക്സെപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ കാണാത്ത സിനിമകള് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആവിഷ്കാരങ്ങൾ, ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ, അത് ശരിക്കും സ്റ്റോറീസ് വെയിറ്റിംഗ് ടു ബി ടോൾഡ്. അതുണ്ടാവും തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അത് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ മാറ്റർ ഓഫ് ടൈം. മേ ബി ഇൻ അനദർ 5-10 years we will have a number of movies. വളരെ എക്സെപ്ഷണൽ എന്ന് പറയാവുന്ന ചില സിനിമകൾ സാധ്യമാകും. Okay. Are there any other questions? സാറേ വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? I think very I enjoyed wonderful talking to you and with you, and so shall we just announce the inauguration of the association? Rajesh, why don't you say it formally? Yes, it was a very interesting session. In fact, I mean, somebody like Jyoti sir, it was such a memorable session, and that about cinema, right? So, something which we love seriously. And thank you for inviting myself and Jyoti sir. Especially English Association is something which is part of all of us, right? As English literature students, right? Every year we go through this process, and we have been experiencing this, and it's my pleasure and privilege to say that English Association, SLS College, BCM. BCM College. I'm sorry. Is you can make the edit, change whatever things I said. Anyway, I use this opportunity to say and declare that the English Association of SLS College is inaugurated. I also take this opportunity to officially announce the inauguration of the English Association of the BCM College for this academic year. Thank you so much for inviting us both, and I was actually a little anxious to at the beginning to have a conversation on cinema with a filmmaker, but because he's a good friend, it went off really well. I enjoyed the conversation. I can see somebody wants to ask one last question. Shall we take that question, Rajesh? Yes, sir. No problem. Yes. What's that question? Sir, excuse me. Sorry for the delay. And myself, Akshaya. Sir, am I audible, sir? Yes, sir. Please. Okay, sir. And my question is, what's your opinion about the differences that have come in the acting styles when we compare a movie like Maheshindra Prathigaram with a old movie like Jain Prem Nasir? ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവി സ്റ്റൈൽ ആക്ടിംഗ് സ്റ്റൈലിൽ നിന്നും ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് അല്ലേ ഇപ്പോ? സോ വാട്ട്സ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ദാറ്റ്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജോസി സാറിന്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജയൻ മരിച്ച സമയത്ത് ഒരു നാനയുടെ 2 പോസ്റ്റർ അദ്ദേഹം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ജോസി സാറാണ്. Because he has seen many actors and multiple styles ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് I think ജോസി സാർ will be the right person to come on. അല്ല, ഞാനിതിനെ 2 രീതിയിൽ ഇതിനെ കാണും. ഒന്ന്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ നാച്ചുറൽ ആക്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ബിഹേവിയർ ആണ്. ഇപ്പോൾ മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം എന്നുള്ള സിനിമയുടെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഫഹദ്, അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ആക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അവര് ബിഹേവ് ചെയ്യാണ്. അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതും വളരെ നല്ല ആക്ടിങ്ങും അതുപോലെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോഴത്തെ വലിയ നടന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മോഹൻലാൽ, മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ ശരിക്കും അവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്
ഈ ഒരു അവരുടെ കാലത്ത് ഈ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ബിഹേവിയർ മെത്തേഡ് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടാണ്. കാരണം അന്ന് കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അതിഭാവുകത്വം, അഭിനയം എന്ന് തന്നെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് ആക്ടിങ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ജയനായാലും അന്നത്തെ സുകുമാരൻ, സോമൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ അവിടെയാണ് ഈ മോഹൻലാലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വന്നത്. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ മോഹൻലാലിനെ പോലൊരു നടൻ ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഈ ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ്. വളരെ സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരാളുമാണ്. അപ്പൊ ഈ ആക്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയർ ആണോ അതോ പെർഫോമൻസ് ആണോ എന്നുള്ളതൊരു ചോദ്യം. അത് മുഴുവൻ പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിൽ ചിലതരം സിനിമകൾക്ക് അത് കൊള്ളാം. അപ്പൊ മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം പോലൊരു സിനിമയ്ക്കാണെങ്കിൽ അത് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആണ്, സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ വടക്കൻ വീരഗാഥ പോലൊരു സിനിമയില് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിഹേവിയർ മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരത്തിന്റെ സ്റ്റൈലും കൊണ്ട് അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് റിഡിക്കുലസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വലിയ മഹാനടന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര്, ഇപ്പൊ തിലകൻ എന്നുള്ളൊരു നടൻ, തിലകന്റെ ആ അഭിനയം പോലെ തന്നെയാണ് ഈ വോയിസ് മോഡുലേഷനിൽ പുള്ളി കൊണ്ടിരുന്ന ചില വളരെ ന്യൂവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഇഫക്റ്റ്. അത് സ്റ്റൈലൈസേഷന്റെ ഭാഗമാണ്, അതുകൂടെ കൂടുന്നതാണ് അഭിനയം. അപ്പൊ അതുകൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇപ്പോ മലയാളത്തിലെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു അഭിനേതാവെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പാർവതി തിരുവോത്ത്. ഐ തിങ്ക് ഷീ ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് അറ്റ് ദ മോമെന്റ്. ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ബിഹേവിയർ വേണ്ടടുത്ത് ബിഹേവിയർ ചെയ്യും, സ്റ്റൈലൈസേഷൻ വേണ്ടടുത്ത് അതുകൂടെ കൊടുക്കണം. ഒരു ആക്ടറുടെ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റൈലൈസേഷൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് ഒരു ആക്ടറുടെ ഒരു പെർഫോമൻസിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഏറ്റവും പ്രയാസം ഈ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാതെ, എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കറിയാം ഈ അഭിനയിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ളത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തപ്പോഴാണ്. റൈറ്റ്? നമുക്കൊരു ഡയലോഗ് ഇല്ല, നമുക്കൊരു ആക്ഷൻ ഇല്ല, വേറെ ഒരാൾ അവിടെ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ജഗതി മഹാനായ ഒരു നടനാന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഇപ്പൊ മോഹൻലാലും ജഗതിയും കൂടെ സ്ക്രീൻ സ്പേസിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും മോഹൻലാൽ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ജഗതിയുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കും. വി വോണ്ട് ടു സീ ഹിസ് റിയാക്ഷൻ. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ബിഹേവിയറിലൂടെ കിട്ടത്തില്ല. അത് സ്റ്റൈലൈസേഷൻ ആവശ്യമാകുന്ന നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ആക്ടിങ് വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരമില്ല. അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. ചിലതരം സിനിമകൾക്കും ചിലതരം സിറ്റുവേഷൻസിലും വളരെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. വേറെ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ യുനോ ദി ആക്ടർ ഇൻ യു, ദ പ്രൊഫഷണൽ പെർഫോമർ ഇൻ യു വിൽ ബി ചാലഞ്ച്ഡ്. അതായിരിക്കും ശരിയായ ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരമാണ്. എക്സാക്ട്ലി, സാർ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കോണ്ടംപററി ആക്ടേഴ്സിനെ, നമ്മുടെ സൗബിൻ ഒക്കെ എല്ലാവരും വളരെയധികം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെർഫോമൻസ് വേണ്ട സമയത്ത് അയാൾക്ക് അയാളുടെ ആ സ്വത്വത്തിൽ തന്നെ എത്രമാത്രം ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ക്രൈസിസ് ആണ്. ഈ സോബീൻ എല്ലാ സിനിമയിലെ സോബീനാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. പരിമിതിയാണത്, നമുക്ക് സിനിമയ്ക്ക് അപ്പുറം ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ സിനിമകൾ ഓക്കെ എൻജോയ്, ബട്ട് then of course we could see ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രശ്നം വരും. I think that was a very good question. I think we can conclude this conversation on that note. So thank you very much, Nitya. I hope you are happy. Thank you, sir. Thank you. It was actually a very much interesting conversation, especially with the participation of the students and teachers, and both of you gave us a good overview of the technical aspects and also the theoretical side of film. And I should say it was great listening to academician come filmmaker come conversation here. So actually it was a wonderful session, and I guess I'll give it to Halima, one of our students, to propose the vote of thanks. Halima, over to you. Good evening to one all present here. The duty trusted upon me is to thank our guests, Dr. Rajesh James and Mr. Josie Joseph, for taking time out of their busy schedule to share parts of their filmy knowledge with us. I read a quote recently which talked about how artists are usually seen as people with low or little societal status. All of us here must be very familiar with the question that is accompanied with traces of contempt. Oh, literature aanu eduthe endu. But it is so important to note that it was art that had our backs this quarantine.
It was art that kept us going. It was movies, music, it was poetry recitations, it was the photo of a sunset, it was that write-up on happiness, it was that painting on positivity that kept us going. It was that book on love that kept us going. It was the artists and their art that kept us going. It took us this quarantine to appreciate them because they gave us the peace when no one could. Thanks to Dr. Rajesh James and Mr. Josie Joseph once again for really taking a quick, concise class on films, documentaries, and visual arts. I end with a quote of Quentin Tarantino that goes something like, "I steal from every single movie ever made," a continuation of the idea put forward by Roland Barthes that all our creations come from our interactions. So here is to creating more art from all of our reflections. Finally, special thanks to Nitya ma'am, our department, and all of you that came here to be the part of the same. Thank you. നമസ്കാരം. ജീവിക്കുക, ജീവനോടുകൂടെ ആയിരിക്കുക എന്നത് എത്രയോ വലിയ കാര്യമാണ് അല്ലേ? ഒരുപക്ഷെ കൂടെ കൂടെ വന്ന ജലപ്രളയവും ഇന്ന് നമ്മെ വിട്ടുമാറാത്ത കൊറോണയുമെല്ലാം ജീവിതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മെ കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും ചില ചെറിയ കാരണങ്ങളാലും ഭാരിച്ച ചിന്തകളാലുമൊക്കെ ഈ ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർക്കുവാൻ, ഇന്നിൽ ജീവിക്കുവാൻ നാം മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവാം. ഈ ജീവിതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ചും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഈ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ചും ബോധവാന്മാരാക്കുവാൻ ഒരുപക്ഷെ എന്റെ ഈ കൊച്ചു കവിത നിങ്ങളെ സഹായിച്ചേക്കും. ജീവിത ലഹരി. ജീവിതം എനിക്ക് ലഹരിയാണ്. എത്ര നുകർന്നാലും മതിവരാത്ത, എത്ര കണ്ടാലും കൊതി തീരാത്ത, വിലമതിക്കാനാവാത്ത, തിരിച്ചുകിട്ടാത്ത അതുല്യമായ ഒരു പിടി തരിമണൽ പോലെ. ചിലപ്പോൾ അതെന്നെ വല്ലാതെ ഞെരുക്കും, ചിലപ്പോൾ ക്രൂരമായി മുൾമുനയിൽ നിർത്തും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ ആഴമറിയാത്ത ദുഃഖ വിരഹ നൊമ്പരത്തിന്റെ കയത്തിൽ മുക്കിക്കളയും. എന്നിരുന്നാലും ഈ ജീവിതം എനിക്ക് ലഹരിയാണ്. കാരണം ഈ ദുഃഖമാണ് ഇന്നിന്റെ സമ്മാനം. ഈ വിരഹവും കൊടിയ വേദനയും ഇന്നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ജീവിതം സമ്മാനിച്ചതാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിലൂടെ ജീവിക്കും. ഇത് അതുല്യവും പകരം വയ്ക്കാനാവാത്തതുമാണ്. കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് ജീവിക്കുകയാണ്. ജീവിക്കുക, ജീവനോടുകൂടി ആയിരിക്കുക എന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമല്ലേ? അതെ, മഹാഭാഗ്യം. നന്ദി. Hope you all are safe. ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഓസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒക്കേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇനാഗുറേഷൻ ഓഫ് അവർ ഇംഗ്ലീഷ് അസോസിയേഷൻ 2020-21. The word Zoella, which means to live. We all have the right to live a life of our choice. And I would like to say that our association will reach its totality only when our dreams and efforts come together and give beautiful results. Okay, that's all about Zoella, and I take this opportunity to thank Dr. Tina Anna Thomas, our Honorable Principal, for her presence. So, thank you, ma'am. Mr. Josie Joseph, അദ്ദേഹം ഒരു അധ്യാപകനാണ്, ഒരു ക്രിട്ടീക്കാണ്.
ഡോക്ടർ രാജേഷ് ജെയിംസ്. അദ്ദേഹം ഫിലിം സ്റ്റഡീസിൽ PhD എടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അവരുടെ കോൺവെർസേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചത് സിനിമ ഇന്ന് വർത്തമാനകാല സിനിമയിലെ പറ്റി ഒരുപാട് അറിവാണ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചെലവഴിച്ചതിന്. അവർ ഡിയറസ്റ്റ് HOD ഡോക്ടർ റിയ സൂസൻ സ്കറിയ, ഷീ ഈസ് ഓൾവേസ് ബീൻ ദെയർ ആസ് എ സപ്പോർട്ടിംഗ് പില്ലർ ഫോർ അസ്. സോ താങ്ക് യു മാം. നമ്മുടെ BCM കോളേജിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വളരെ മുതൽക്കൂട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേരാണ് EduLit. Congrats to them and thank you so much for making that beautiful video. And our association president Anne-Marie Bernard and treasurer Sanika Sajan. Thank you guys for the presidential address and the welcome speech. Last but not the least, the whole teachers and students of English department and our college and the people who are listening this. Here we are starting a new association and our programs. Hope for all your support. Thank you for watching this.